नमो विद्रागाय नमो विद्रागाय नमो अरियंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सव्व साहुणम नमो लोए सव्वासाणम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो तव पावक पणासणो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च संवेसी मंगलानां च संवेसिं परमं अवै मंगलम परमं अवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ओके, आज किसको बोलने का है? डेली प्रेयर कौन बोलेगा? जी हाँ, तो नावी के प्रेयर आपको आ गए दोनों प्रेयर? थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती है। हाँ, तो अभी Study पक्का की जल्दी prayer कर मैं लेने का। ओके ओके, नरिया एक दोनों प्रेयर आप बोलो। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी की सेवा करने में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, शुद्ध और नैतिक बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। दरअसल आप दोनों प्रेयर आपके पास है ना? विधि दिन भेजा है? हाँ, विधि दीदी ने मुझे भेजा है। हाँ, तो हमको बताना जब आ जाए तो। अब जी आपको भी जल्दी तैयार करने का है, 1-2 दिन में। ओके ओके, चलो आज संतोष साहब ने थोड़ा एक्सपीरियंस सुनेगा, तो आप हेल्थ में कंटिन्यू करेगा। और एक्सरसाइज में क्या होता है अभी 6 टेस्ट में कैसा होता है, और पोल्यूशन का प्रयोग क्या चल रहा है। ओके दीदी। जय सच्चिदानंद। मैं एक्सरसाइज तो नहीं करती, मुझे खाने में आज 6 रस आए थे और पर्यूषण में आज मुझे शंका नहीं हुई थी। ओके, गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। हेल्थ में मैं भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मुझे 6 रस आए थे आज, और पर्यूषण में मैंने आज 1/12 अढ़ाई की थी। तो हेल्थ में आप दोनों को मोटा होना का है? नहीं, तो मम्मी मोटा है या पापा मोटा है कि दादा मोटा है? कोई कोई नहीं। हाँ, तो ध्यान रखने का आपको। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी एक्सरसाइज हर रोज होती है, मैं हर रोज साइकिलिंग करती हूँ। और पर्यूषण में आज मुझे शंका नहीं आई थी, लेकिन मैंने मेरे क्लासमेट का अहम दुभा दिया था और मुझे आज 6 रस आए हैं खाने में। क्या हुआ था हम दुआ में? क्या? हम दुबाया क्या हुआ था?
हाँ, वो मेरा क्लासमेट था, जो लड़का था, वो मैं सर के साथ बात कर रही थी तो बीच बीच में बोलता रहता था, तो मेरे मुंह से निकल गया। मैं कब से कंट्रोल कर रही थी, तो मैंने मुंह से निकला, तो क्या बार बार चमचा हिलाता रहता है, इसलिए फिर हर्ट हो गया उसका ईगो। ओके खुशी, कल आपने बहुत खेला तो आज आ गया, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद, मुझे 6 रस आए हैं और मेरे शंका पर चल रहा है। आज मुझे शंका नहीं हुई है। सब शंका पे चलता है। जिया दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे आज 6 टेस्ट हुए थे और मैं एक्सरसाइज नहीं करती लेकिन साइकिलिंग करती हूँ और आज शंका नहीं हुई थी मुझे। ओके एक्सरसाइज में शंका, साइकिलिंग में एक्सरसाइज आ जाती है। और दूसरा कोई टॉपिक नहीं, सबने शंका पे क्यों बोलते हैं सब? श्रेया किसके जय साथ बात कर रही है? मम्मी के साथ। क्यों? अब मैं मम्मी के साथ सत्संग करो तो बोलो मम्मी हमको सत्संग दिए। नहीं। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने खाने में 6 रस आए थे। मैं कब कब वॉक करती हूँ और आज मैंने वॉक नहीं किया, पर मैंने रोज का स्विमिंग का लेसन होता है, इसलिए मैं जाती हूँ। स्विमिंग भी बड़ा वो अच्छा एक्सरसाइज है। तो 6 डेज किसमें आया था? आज मैंने मेरे घर पे पाव भाजी था, उसमें आया था। ऑल 6 पाव भाजी में आया था? मम्मी ने कड़वा क्या डाला था उसमें? ओके मोनिका दीदी, मैं एक्सरसाइज तो नहीं करती और आज मेरे खाने में 2 रस आए थे और पर्यूषण में आज मैं सबके साथ लघुतम गांव में थी, पर पापा का हम दुख गया था। रिश्मा, मैंने स्टडी की प्रेस टाइम्स की थी और दीदी ने मुझे पढ़ने के लिए बुलाया तो मैं गई थी और मम्मी ने कुछ भी काम दिया तो मैं करी। वेरी गुड। और पढ़ने के पहले प्रार्थना करती है कि नहीं करती? करती हूँ। ओके वेरी गुड। खुशी, हाँ मैं एक्सरसाइज नहीं करती और मुझे आज शंका नहीं हुई थी और खाने में मुझे 2 रस आएंगे। सब शंका पे क्यों बोलते हैं? दूसरा सबने शंका ही ले लिया। हाँ पहले तो सब दूसरा था। प्रहर, मेरा आहार है, मैंने आहार लिया है और आज मैंने मम्मी का आम नहीं डुबाया था। ओ वेरी गुड। आहार आज खाना खाया था? हाँ कितना स्ट्रेस आया था? 3। कौन सा? एक तो तीखा, एक वो खट्टा और एक वो खारा। क्या खाया था? खट्टा वो नींबू के शरबत में, फिर तीखा वो अभी खाया था मैंने पनीर पराठा, तो उसमें थोड़ा सा तीखा लगा था और खारा वो थोड़ा लिटल एकदम ओछा दाल में कुछ नहीं आया, दूसरा नहीं आया? तो आप मम्मी को पूछा? अब सब अभी एक्सपर्ट हो गया, सबने 6 टेस्ट, सब संतोष ने सब एक्सपर्ट हो गया। ओके दर्शन, आपने भी वेरी 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 फास्ट आपने रिपोर्ट भेजा, वेरी गुड। सेकंड डे आप बोलियो। हाँ मुझे आज 3 रस आए थे और मुझे आज शंका भी नहीं हुई। ओके तो आप क्या खाना खाया था आपने? मैंने अभी खाया करेले की सब्जी। ओह क्या बात है, वेरी गुड। आपको पसंद है करेला? रजनी दादा, हाँ थोड़ा थोड़ा। रजनी दादा, थोड़ा है अभी, बड़ा करने का। हाँ मैंने आहार नहीं लिया, सॉरी, आड़ा ही लिया है, आड़ा ही। हाँ वेरी गुड। शंका नहीं लिया था आपने, आधा ही लिया। ओके आई डोंट नो सब शंका क्यों कर। श्रेया मम्मी ने क्या बोला? कड़वा किस में आया था? क्या डाला था मम्मी? मुझको आज कड़वा टेस्ट आया था, पता नहीं मुझको थोड़ा ऐसा लगा।
आप कड़वा बन गए आज के दिन के, क्या होगा? है संतोष आनंद जी, कड़वे होता है तो ही कड़वे टेस्ट आता है ना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वैसे नहीं है तो हमको ऐसे मालूम है। नहीं नहीं, टेस्ट पता होता है तो आता है टेस्ट, अच्छा अच्छा, समझ में आता है। ओ हमने बोला कड़वा मीठा तो मीठा आता है, ऐसे हमको सोचा था। और रजनी दादा आज मुझको शंका आई थी। ओके चलो, किसमें शंका आई थी आपको? आज मेरे मैथ्स के ट्यूशन थे और सम्स दिए थे, उसमें करेक्ट होगा क्या, क्या होगा? क्या होगा, क्या मालूम नहीं पड़ा हमको। इसमें शंका आई थी? मैथ्स के ट्यूशन में आई थी क्योंकि मैम ने हमको सम्स दिए थे और मुझको ऐसा डाउट आ रहा था कि मैंने ये सच्चा किया है क्या रॉन्ग किया है। देखो मैथ है ना, एग्जैक्ट साइंस है। 2+2 5 कभी होता है दर्शक? नहीं होता। नहीं होता। तो 2+2 आप 5 लिखे तो सच्चा है कि खोटा है? खोटा है। मालूम पड़ जाता है। आप तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता है तो उतना मैथ में जरा ध्यान देना। और दीदी ने बोला था प्रेयर कैसे बोलने का दर्शक? हाँ दीदी ने बताया था प्रेयर कैसे हाँ बोलने का, कि मैथ इजी कैसे बन सकता है। हाँ, वो स्टडी वाला पीरियड था ना, उसमें हाँ वो तो पीडीएफ वो में बोलेगा वो तो वो मैथ बहुत इजी आ जाए। वो मैथ में ऐसे शंका नहीं करने का, क्योंकि वो मैथ तो एग्जैक्ट साइंस है। एनीवे संजय साहब जी आप बात करिए। जय सच्चिदानंद बच्चों। जय सच्चिदानंद। आप दाल नहीं खाते हो? खाते हैं। खाते हो? कौन कौन हाँ। खाता है? मैं सब लोग खाते हो? और रोज खाते हो, कभी कभी खाते हो? कभी रोज खाते हैं। ज्यादातर दाल चावल बनता है ना ज्यादातर घर में। हाँ। हाँ तो दाल अपने थाली में जो आती है ना, वो खुराक में ऐसा है कि उसके अंदर 6 रस आ जाते हैं दाल के अंदर। संतोष काका, हाँ। मैं दाल खाता हूँ पर चावल कोई बार नहीं खाता। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन दाल खाते हो ना, दाल अच्छा है। हाँ दाल तो खाता उसके अंदर 6 रस आ जाते हैं उसके अंदर। तो दाल हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। उसके अंदर 6 रस आ जाते हैं। कौन कौन सा दाल बनाने में क्या क्या पड़ता है मालूम है? हाँ। हाँ। क्या क्या पड़ता है? खुशी अहमदाबाद बोलो। हाँ। क्या डालता है दाल में? हाँ, उसमें पहले राई का वघार करते हैं। राई, इंग्रेडिएंट्स नमक। बोलो, आपसे कैसे बनाते वो नहीं, इंग्रेडिएंट्स बोलो आप, क्या क्या पड़ता है उसके अंदर? हाँ, राई कैसी होती है? राई, नमक। राई कैसी होती नहीं, राई कैसी होती है? तूरी। राई का टेस्ट। हाँ, फिर बोलो। नमक। नमक वो कैसा होता है? खारा। हाँ, फिर मिर्ची। क्या? मिर्ची। मिर्ची यानी तीखा। हाँ। हाँ, फिर गुड़। गुड़। अच्छा, हाँ। वो क्या हो गया, मीठा हो गया। हाँ। हाँ, फिर नींबू। नींबू यानी वो खट्टा हो गया। फिर मेथी। मेथी वो क्या हो गई? कड़वी। कड़वी हो गई। हाँ। बराबर। और दाल नहीं डालने का? डालने का। हाँ, वो कौन सी दाल डालते हैं? तूर की। तुअर की दाल डालते हैं तो वो कौन सा रस हो गया? तूरा। हाँ, तो दाल खाते हैं ना,
तो उसके अंदर सब रस आ जाते हैं, तो दाल अच्छी तरह से खाने का। और मीठा लीमड़ा भी आता है। हाँ, लीमड़ा भी आता है, वो अदरक। भी तुरा होता है। अदरक आता है, वो अदरक। तीखा होता है, वो तीखा होता है। हाँ। तो ये दाल होती है ना, दाल के अंदर सभी रस आ जाते हैं, क्योंकि जो हम सब्जी खाते हैं ना, सब्जी के अंदर 2 रस 3 रस ऐसे ही होता है। अगर ये बनाते हैं ना करेले की सब्जी, तो उसके अंदर सब कुछ आता है। करेले की सब्जी में भी सब कुछ आता है, कड़वा रस आ जाता है, तूरा रस आ जाता है, सब कुछ उसके अंदर भी सब कुछ पड़ता है। तो हमारे सेहत के लिए जो अच्छा है, अगर कुछ नहीं है तो दाल भी हमारे सेहत के लिए अच्छी है। बराबर है? अब आप खाओगे ना तो आपको टेस्ट पता चलेगा दाल का। एक चम्मच जैसे ही चम्मच आप लोगे ना दाल भर के मुंह में डालोगे ना, तो सभी रस का टेस्ट आप पता चलेगा। अपनी चित्त की हाजिरी वहां पे होगी ना, तो सभी टेस्ट का पता चलेगा, क्या क्या कम है, क्या ज्यादा है, वो सब कुछ पता चलेगा। खुशी आपको बराबर क्वेश्चन है? है? मुझे कहना है बोलो। हाँ। दाल 1 कटोरी की जाती है। तो अच्छा है। प्रहर, आपको क्या अच्छा। बोलने का है? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, वो भी दादा भगवान के महात्मा है। वेरी गुड। तो उसके लिए प्रार्थना करना, ओके? कि हाँ। अच्छा पीएम बने, सीएम बने। अच्छा काम करे, अच्छा काम करे। ओके। और अभी एक्सरसाइज के बारे में और नहीं, शंका के बारे में बोलो। एक मिनट, दर्शन अनम्यूट कीजिए। हाँ, जब भूपेंद्र पटेल शपथ ले रहे थे, तब उनके जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो वो अडालज गए थे दादा भगवान के दर्शन करने के लिए। दीपक भाई के पास। हाँ, दीपक भाई के पास। चलो, आपको अभी शंका के बारे में बात करो संतोषान जी। संतास और आदाय दो ही टॉपिक अभी मिला, दूसरा था पर आई डोंट नो अब ये सब शंका पे क्यों चला गया। बच्चों, शंका करने से फायदा क्या होता है? कुछ फायदा होता है? नहीं होता है फायदा। नहीं। हम तो सब गुजराती लोग तो पक्के व्यापारी नहीं होते, जिसमें फायदा नहीं होता है वो चीज को हाथ ही नहीं लगाते। तो ऐसे क्यों हाथ लगाते हैं? लग जाता। हाँ, हाथ लग जाता है। नहीं, कुछ फायदा दिखता होगा तभी हाथ लगाते होगे शंका को। गलती से हाथ लगता था। हाँ, गलती से हाथ लग जाता है। गलती से नहीं लगता है। कुछ भी चीज गलती से होती ही नहीं है। हम मानते हैं कि अनजाने में होती है, लेकिन अनजाने में कोई गलती होती नहीं है। वो हमें पता ही होता है कि ये गलती हो रही है, लेकिन वो हमारे जागृति नहीं होती है ना, तो गलती होने के बाद पता चलती है कि गलती हो गई। ये शंका क्यों होती है? क्यों होती है शंका? क्योंकि हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, इसलिए शंका होती है। इसका और कोई रीजन नहीं है शंका होने का। खुद के पास उसकी समझ नहीं है। जो जिसके ऊपर शंका होती है वो क्यों हो रहा है उसकी समझ नहीं है, इसलिए शंका होती है। अगर वो समझ में आ जाए ये कैसे होता है, कैसे बनता है, तो कभी शंका नहीं होगी। चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कोई काम करते हो उसके अंदर हो, चाहे कोई किसी के व्यवहार पर हो या किसी व्यक्ति पर हो, कहीं पर भी शंका नहीं होगी। अगर समझ हमारी पक्की होती है ना, तो कहीं पे शंका नहीं होती। इसलिए हमें समझ पक्की करनी है। कहीं पर भी शंका होती है ना,
तो वहां अंदर समझाने का शंका कौन खड़ी करता है? जवाब दो। मन 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 खड़ी करता है। और दूसरा क्या है? दूसरा कौन है? विपरीत बुद्धि। हाँ, हमारी बुद्धि। बुद्धि। क्योंकि मन का स्वभाव क्या है? तो मन का स्वभाव शंका करना नहीं है। मन का स्वभाव क्या है? तो कोई भी व्यवहार बनता है तो उसके अंदर से विचार खड़ा होता है, विचार फूटता है कि अगर ऐसा होगा तो, ऐसा उसका विचार आता है। लेकिन फिर बुद्धि उसके ऊपर वर्क करती है और हमको अंदर से इमोशनल करके उस तरफ ले जाती है कि सही में अगर ऐसा हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। जहां पर नुकसान की बात आ जाती है ना, वहां शंका हो जाती है। शंका कहाँ होती है? नुकसान की बात होती है ना। हाँ, नुकसान दिखाई देता है ना, वहां शंका खड़ी हो जाती है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं फेल हो जाऊंगी, अगर ऐसा हो गया तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो वो वहां पे दादा भगवान को प्रार्थना करने का कि मुझे सही समझ ऐसी प्राप्त हो कि उसके सामने मैं काउंटर रख सकूं, उससे बात कर सकूं, उनको समझा सकूं, तब जाके वो शंका निकलेगी। शंका ऐसे निकलती नहीं है। एक बार किसी के ऊपर भी शंका आई ना, तो वो वैसे जाती नहीं है। तो उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है समझाने का, अंदर से सही तरह से उसको समझाएंगे तब जाके शंका जाएगी। संतोष आनंद जी, तो हाँ, शंका के आपने बोला प्रेयर, तो उन लोग को प्रेयर बता दो क्या करने का। देखो, दादा भगवान को प्रार्थना करने का, हे दादा भगवान, रिपीट जिसके भी करो सब, प्रति, इसको रिपीट करने का। वो एक बार समझा देता हूँ। ओके फाइन। क्या है कि किसी के प्रति अगर हमें शंका आई तो फिर उसके अंदर का रहे हुए भगवान के पास से शक्ति मांगने की, हे दादा भगवान, ये व्यक्ति के अंदर रहे हुए शुद्धात्मा भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपके प्रति ऐसी मुझे शंका खड़ी हो गई है, ये शंका का निवारण हो और आपके प्रति मैं क्षमा याचना करता हूँ और फिर से ऐसी कभी शंका ना हो, ऐसी आप मुझे शक्ति दो। तो ऐसा ऐसा किसी भी व्यक्ति के प्रति हो या वस्तु के प्रति हो। अभी ये पढ़ाई की बात हुई ना कि वो एग्जाम देने के लिए वो एग्जाम पर गणित का एग्जाम क्या बोलते हैं, दाखला एग्जैक्ट लिखा है लेकिन फिर भी शंका रहती है सही है कि गलत है। तो वहां पे दादा भगवान को प्रार्थना करने का है, दादा भगवान, ये पढ़ाई के बारे में मुझे जो ये शंका रहती है तो ये शंका निकल जाए और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ऐसी आप मुझे शक्ति दे। क्योंकि जिस प्रकार की शंका है उस प्रकार से हमें दादा भगवान से शक्ति मांगनी है। समझ में आया? ज्यादा आपको समझ में आया? और दूसरा क्या, ज्यादातर घर के अंदर रहता है ना, कभी हम कोई चीज लेके आए हैं अपनी पसंद की और वो हमारे वो ड्रॉवर में रख देते हैं। तो ड्रॉवर में रखने के बाद क्या होता है, तो हमारा चित, हम बाहर कहीं पर भी गए तो फिर भी हमारा चित वहां पे रहता है वो चीज के ऊपर कि अगर कोई किसी ने ले लिया तो इसलिए वहां पे समझने का कि अगर वो चीज हमारी है, कोई भी चीज हमारी है, तो हमारे हिसाब से कभी बाहर जाएगी नहीं। हमारे हिसाब की है तो हमें ही मिलेगी। अगर हमारे हिसाब की नहीं है तो हम कितने भी ताले चाबी में उसको रखेंगे फिर भी वो हमारे पास आएगी नहीं। ये दादा भगवान बताते थे, क्योंकि हिसाब के बाहर ही
जगत में हमें कोई भी चीज मिलती नहीं है और हमारा हिसाब नहीं होता है तो कोई भी चीज हमारे पास रुकती नहीं है। तो इतना हम फिट कर लेंगे ना तो भी शंका कम हो जाएगी। समझ में बराबर आया है? सबको? हाँ तो अभी से ये प्रार्थना शुरू करने का। ओके, ये तीर्थ आप कितना साल का है तीर्थ? आपकी उम्र क्या है? जिया, तीर्थ का उम्र क्या है? 10 years. 10 ईयर। तो अभी वो उसको भी अभी एक्टिव करो। ओके, क्योंकि सुया आपका उम्र कितना है? 10. ओके, सोचे को सुया रिपोर्ट सब करती है। तीर्थ आप भी अभी एक्टिव हो जाओ। ओके, प्रेयर दोनों भाई बहन कर देने का साथ में बैठ के। ओके ओके। दूसरा किसी को क्वेश्चन है? एक्सरसाइज में बारे नहीं बोला आपने संतोष आनंद जी। ओ एक मिनट एक मिनट। एक्सरसाइज योगा सूर्य नमस्कार किसको आता है नहीं आता है? मुझे आता है. किसको नहीं आता है? हाँ, तो आपको या तो आप सीख जाओ और एटलीस्ट सूर्य नमस्कार तो कर सकते हैं ना। सूर्य नमस्कार कितना 5 मिनट लगता है। हाँ, तो ये जरा सोचो। हाँ, अभी बात करो संतोष आनंद। मुझे क्वेश्चन है। हाँ पूछो दर्शन। दर्शन, हाँ दर्शन बोलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मम्मी जब मुझे बोलती है कि अब मोबाइल छोड़ दे तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और खेल लूं, थोड़ी देर और खेल लूं। देखो दर्शन, ये टेक्नोलॉजी है ना, मोबाइल क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है। अभी पढ़ाई में आपको दिक्कत होती है? नहीं, कभी कभी जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं तभी दिक्कत होती है, बाकी तो नहीं होती है। बाकी नहीं होती ना, बराबर। आप अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन अगर आप स्कूल में जाते थे और क्लास में बैठते थे तो वहां पे हम प्रेजेंट रहते थे कि गुम हो जाते थे? नहीं, मेरी स्कूल अभी चालू है क्योंकि अब 2-3 दिन से नहीं, वो तो अभी नहीं है, लेकिन पहले का एक्सपीरियंस तो होगा ना। क्लास में टीचर पढ़ाते हैं और पढ़ाई करने के लिए हम बैठे हैं तो हमारा चित्त वहां पे होता है और कहीं होता है? नहीं, वहां पर ही होता है। वहां पर ही होता है। अच्छा, तो कि ये जो सब मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप, कंप्यूटर है, मीडिया है, ये सब क्या है? तो कि ये टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी किसने बनाई? ये टेक्नोलॉजी की शोध किसने किया? इंसान ने। इंसान ने किया। तो इंसान ने किस लिए इस टेक्नोलॉजी का शोध किया? हमारा काम आ सके इसलिए। कि हमारे जो वर्क है वो इजी हो सके उसके लिए, आसान हो जाए, हमारा काम आसान हो उसके लिए किया। तो वो हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए कि हम उसके कंट्रोल में रहना चाहिए? वो हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी क्या होता है, हम उसके कंट्रोल में चले गए ना। हाँ तो क्या टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए? हमें टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान ने उसका उसका शोध किया है। समझ में आया? तो हमारे अंदर ऐसी मशीनरी है तो वो उसके कंट्रोल में चली गई है, तो उसको वहां से वापस लाना पड़ेगा। हमें टेक्नोलॉजी का हम गुलाम होते जा रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा, इसके बगैर नहीं चलेगा, हम उसके गुलाम होते जा रहे हैं। सर्वेंट होते जा रहे हैं। गुलाम समझ में आता है ना? गुलाम, हाँ, उसके सर्वेंट होते जाते रहे। वो बोलेगा खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, वो बोलेगा बैठो तो बैठ जाते हैं।
अभी आपने बताया ना, मम्मी मम्मी वो बताती है कि अभी ये मोबाइल रख दो, तो कौन रखने नहीं देता? मोबाइल टेक्नोलॉजी। नहीं, टेक्नोलॉजी का अंदर जो गुलाम हुआ है वो रखने नहीं देता। हाँ। कौन गुलाम हो गया है टेक्नोलॉजी के? हम ही हो गए। मोटा, हाँ, मोटा मोटा समझो हम गुलाम हो गए। इसलिए एक बार बोलते हैं तो हम रख नहीं पाते, क्योंकि हम उसके गुलाम है। वो जब तक नहीं बोलेगा तब तक उसको छोड़ के हम नहीं जाएंगे। हाँ। अभी घर के अंदर भी हम देखें ना, तो हमारा टाइमिंग होता है कि ये टाइम पर कार्टून आएगा, ये टाइम पर डिस्कवरी आएगा, ये टाइम पर सीरियल आएगा, जो ये टाइम पर न्यूज आएगा, जो हमको अच्छा लगता है हम वो नहीं देखना। देख। तो जैसे वो टाइम होता है ना, वो जो टाइम होता है ना, तब उस टाइम पर आके बैठ जाते हैं। हाँ। उसके टाइम पर आके बैठ जाते हैं, फिर कोई काम नहीं करते, सब काम छोड़ देते। घर में ऐसा होता है ना। क्रिकेट है, हाँ। क्रिकेट में भी होता है ना, क्रिकेट आईपीएल हाँ। शुरू होता है, 2020 शुरू होता है, तो सामने जाके बैठ जाते हैं ना। हाँ। तो इससे समझने का हमें है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। टेक्नोलॉजी ने हमें गुलाम बना दिया। तो यानी हमारे अंदर कितना डाउन चला गया कि हम उसके गुलाम हो गए। हाँ। हम एक मशीन के गुलाम हो गए। हम मशीन है कि जीवित है? जीवित। हाँ, हम जीवित है, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, और वो सोच सकता है, समझ सकता है, नहीं। फिर भी उसका हम गुलाम हो गए। हाँ, वो नॉन लिविंग है। हाँ, वो नॉन लिविंग है, फिर भी हम लिविंग लिविंग है, और वो नॉन लिविंग है, फिर भी हम उसके गुलाम हो गए। हाँ। यानी हम कितने डाउन हो गए? सॉरी। हम कितने डाउन हो गए अंदर से? हाँ डाउन हो गए ना, हमारा हाँ। लेवल डाउन हो गया ना। हम हाँ। गुलाम हो गए, मालिक थे उसके गुलाम हो गए। हाँ, वो तो हमारा मालिक बन गया। मालिक रहना अच्छा है कि गुलाम रहना अच्छा है? मालिक। हाँ, तो समझने का कि अगर वो अंदर से चिल्लाता है ना कि 10 मिनट के बाद देता हूँ, नहीं नहीं चलेगा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम मेरे बॉस नहीं हो, रख दो। हाँ। समझे? तो अंदर से ऐसा ऐसा उसको बताने का कि तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैं तेरा बॉस हूँ, हाँ। रख, अभी रख दे मोबाइल, रख देने का। हाँ। ऐसा आप करोगे तब जाके वो आदत छूटेगी, जाएगी। और उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, दादा भगवान बताते थे कि मशीन के साथ रहोगे तो मशीन हो जाओगे। मशीन कैसा होता है? हाँ, वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक होता है, और उसको 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 सही गलत सही की समझ होती है। नहीं। अगर आपने कोई मशीन बनाया है अच्छा सा अपना काम इजी करने के लिए, और उस मशीन के अंदर गलती से उंगली चली जाएगी, तो वो उंगली काटेगा कि नहीं काटेगा? हाँ, वो काट देगा, उसको समझ नहीं होगी। हाँ, उसको समझ नहीं है। तो उसके अंदर वो नहीं समझेगा कि इसने मुझे बनाया है, तो मेरे मालिक है, इसकी उंगली नहीं काटने का, ऐसी समझ नहीं है। वो उसकी तरह ही काम करेगा, मशीन की तरह। और हाँ। मशीन के साथ रहेंगे तो दादा भगवान बता देते कि हम भी मशीन की तरह होते जाए। हाँ। तो मशीन के साथ रह के मशीन जैसा बनना है अपने अपने को, नहीं। नहीं, कि भगवान के साथ रह के भगवान जैसा बनना है। भगवान के साथ रह के भगवान जैसा बनना है। हाँ, तो समझ लेने का, जब भी ये ऐसी कोई चीज आती है अंदर परेशान करने के लिए, तब समझ लेने का भाई ये मशीन है, मशीन को सही गलत की समझ नहीं है, हमें सही गलत की समझ है। तो इसका उपयोग अभी हमें करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है और किस लिए करना है? पढ़ाई करने के लिए करना है, गेम खेलने के लिए करना है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए करना है, वो अपने को समझने का, और उसके बाद उसका उपयोग करने का, और जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करने का। हाँ। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, नहीं तो फिर हमारा चित्त भी एंगेज हो जाएगा, हमारी आंखें दुखेगी, हमारा कान भी तकलीफ देगा,
हमारा हमारी आंखें बॉडी भी लाल लाल हो तकलीफ जाती देगी है। हमें। हाँ, सब कुछ पूरा बॉडी हमें परेशान करेगा फिर, क्योंकि उसके गैरफायदे बहुत है। जरूरत है उतना उपयोग करो, मालूम उसका पड़ा मना नहीं है। दरअसल, मालूम पड़ा आप कितना हाँ, दिन में कितना दफा आवर मिनट्स और आवर्स मोबाइल देखते हैं? मैं शाम को जब मेरे पापा आते हैं तब मैं हाफ आवर लेता हूँ। हाँ, तो मम्मी को परमिशन लेने का, मम्मी हाफ आवर में यूज करो, बाद में दे देने का वापस फोन। हाँ, ठीक है, और आपका रिपोर्ट में लिखना अभी, ओके, कि कितना टाइम आपने यूज किया मोबाइल। ओके, हाँ, मम्मी के साथ एग्रीमेंट करना, 30 मिनट वो 30 मिनट बाद में दे देना मम्मी। ओके, हाँ, वो ये हाँ, हिता दीदी को क्या हुआ था? हिता दीदी आपको आपको मोबाइल में कितना प्यार था? हाँ, मैं पहले बहुत मोबाइल देखती थी, लेकिन फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और अब तो पढ़ाई भी बहुत होती है, इसलिए मोबाइल देखने का टाइम ही नहीं होता। देखा, तो दर्शन ऐसे करने का। ओके, हाँ, मोबाइल में आप क्या देखते हैं? और गेम। गेम गेम तो मोबाइल में खेलने का कि बाहर जाके खेलने का होता है संतोष सर? और बाहर गेम तो जाके। बाहर जाके खेलोगे तो कसरत भी होगी साथ साथ में। हाँ, पर मैं जब बाहर जाके खेलता हूँ तब मैं नेचुरली मजा आता है। हम्म। ओके, तो ये जरा सोचना। ओके, चलो, वेरी गुड। ओके, हाँ, नादिया, हाँ, आपकी उम्र कितनी है? 9 years old. आपको हिंदी आता है ना? थोड़ा थोड़ा, और समझ पड़ती है? थोड़ा थोड़ा। ओके ओके, तो अभी आपका फोन ऐड करेगा, विधि दीदी आपके साथ बात करेगा। ओके, तो थोड़ा थोड़ा अभी प्रेयर सीख जाओ और होमवर्क भी करना शुरू करो। ओके ओके ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गीता बहन, जय सच्चिदानंद। आप बोलो गीता बहन। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, हाँ, जय सच्चिदानंद साहेब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी साहेब, बुक नंबर 24, पानु नंबर 88, 23/9/71, 71, દાદા દરબારે વડોદરા, અને નીચે પેજ 33 of 110, બાઇન્ડિંગ નંબર 10. બોલો, વચ્ચે છે, વચ્ચે છે, મિડલમાં. બોલો. हाँ, संतोष आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। સાહેબ, દાદા ભગવાન કે છે કે ગાંઠો બે જાતની છે, એક સંસારી ગાંઠ અને બીજી ધર્મની ગાંઠ. સંસારી ગાંઠ ઉકલી જાય, પણ ધર્મમાં પડેલી ગાંઠ તો દશા જ બેસાડી દે છે. હવે આ બે લીટી છે અને એની જ ઉપરના પેરેગ્રાફમાં એક લીટી છે કે અપાશ્રમાં બેસીને લોકો ગૂંચો જ પાડે છે ને તે પાછી એવી પાડે છે કે પાછા ઘોડા ગાંઠ પાડે છે જે ક્યારેય ગૂંચ ઉકલે જ નહીં. હવે અપાશ્રમાં આવું કરે છે ને ઘોડા ગાંઠ પાડે ને ક્યારેય ગૂંચ ઉકલે નહીં, એ થોડુંક સમજાવો. અને આ સંસારી ગાંઠ અને
ધર્મની ગાંઠ. એટલે જ દાદા ભગવાને જે આપણને હમ. બીજી કલમ આપી ને, હા એ દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પ્રમાણ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ પરમ આપો. શક્તિ આપો. હા એટલે આપણને દાદા ભગવાને આપી દીધી 9 કલમની અંદર. હાજી હા. એટલે આ જે વાત જે છે એક તો હમ. સાંસારિક ગાંઠો, એટલે દાદા હા ભગવાન શું કહે છે તો કે ભૌતિક સુખ ભોગવવાની જે લાલસા છે, સંસાર ભોગવવાની જે લાલસા છે, હમ. એ ગાંઠો છે. એટલે કે એ ગાંઠોનો તો માર ખાઈ ખાઈને ઉકેલ આપે. હા હમ. માર પડે સંસારની અંદર એટલે હમ. એમાંથી તારણ કાઢતો જાય કે સંસારમાં સાર નથી, સંસારમાં સાર નથી, એમ કરતો કરતો બહાર નીકળતો છે. હા હા પણ કે હા આ જે બીજી વાત કરી ને, હા. ધર્મની ગાંઠ, ધર્મસ્થાનના પાડે. હા હા હમ. એ એટલે બીજી એકચ્યુઅલી ધર્મની ગાંઠ. સાહેબ એકચ્યુઅલી હા આમાં હાજી. એ જે ગાંઠ છે એટલે હમ એમાં એવું જ પોતે સાબિત કરે છે ને, હું કઉ છું એ જ મારું જ સાચું, એટલે હા એમાં એટલે ગાંઠ પડે છે ને હા મેન. એટલે રૂઢિચુસ્તા કહેવાય. પેલું પોતાનું હા કહેલું એ જ પકડી રાખે, એમ પકડવાળું. હા 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 એટલે એટલું બધું આગ્રહ વાળું, પકડ વાળું હોય એટલે હા ગમે એટલો દાદા ભગવાન કે સાચો હોય ને, પણ આગ્રહ એમાં આવ્યો ને એટલે હા સાચું, વ્યવહારિક સાચું એ ખોટું થઈ જાય. ખોટું થઈ જાય છે. હા એ પોતે ત્યાં આગળ બેસી પડ્યો, એમ આગળ ના હા વધી શકે. ના એટલે હા દાદા ભગવાન એમનો પોતાનો એક્ઝામ્પલ આલતા હતા. દાદા હમ ભગવાન કે અમારી જોડે કોઈ આવ્યો હોય હા અને બહાર સરસ મજાના સૂર્યનારાયણ નો સરસ તડકો આવતો હોય હા હા અને અમે એમને કહીએ કે જો હમ બહાર જઈને સૂર્યનારાયણ ના દર્શન કરી આવો, અને એ કે ના અત્યારે તો રાત છે, અત્યારે તો ચંદ્રમા છે. હમ 2 વખત કહીએ અમે એમને કે ના ના સરસ સૂર્યનારાયણ દેવની હાજરી છે, જાઓ દર્શન કરી આવો. તો કે ના ના અત્યારે તો રાત છે. એટલે અમે હમ સમજી જઈએ કે હમ ત્યાં આગળ અમે પછી ધીરે રહીને એને છોડી દઈએ. અમે એની છોડી જોડે બેસી ના રહીએ, ના અમે આગળ વધી જઈએ. ખરેખર સાચી વાત છે. એટલે કે આ બધું ધર્મ માટે એ વખતે દાદા ભગવાન જોડે જે બધા આવતા હતા ને, એ બધા બહુ પકડો વાળા આવતા હતા. હા 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 બધા સંપ્રદાય વાળા, તે બધા બહુ હમ પકડો વાળા આવતા. એટલે કે હમ સંસારની ગાંઠ તો કે માર પડીને ઉકેલાશે, પણ આ જે પકડાયેલું છે ને, આ હા કેવી રીતે ઉકેલાય? આ હમ ગાંઠ કેવી રીતના ઉકેલાશે? કે હું જ હા સાચું છું ને મારું જ બધું સાચું છે, એ હા ક્યારે ઉકેલાય? કે વાસ્તવિકતા જ્યાં સુધી એને સમજમાં ના આવે ત્યાં હા સુધી એ ગાંઠો ઉકેલાય નહીં. હમ એની માટે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અચ્છા વાસ્તવિકતા સમજવી પડશે. એટલે શું કે છે, અપસરામાં બેસીને લોકો ગૂંચો પાડે છે. હા એટલે શું ગૂંચો પાડે સામાન્ય રીતે? તો હમ કે આનું આમ છે ને આનું આમ છે, હું સાચું ને તમે ખોટા, હમ એની જ ગૂંચો પડેલી હોય. હા અને તે પાછી એવી પાડે છે કે પાછા ઘોડા ગાંઠ પાડે છે. એટલે ઘોડા હા ગાંઠ એટલે આપણે છે ને પેલું દોરો જયારે પતંગ ચગાવતા તૂટે અને પછી એને ગાંઠ પાડે ને, એમાં હા ગાંઠ ઉપર ગાંઠ કરે, ઘોડા ગાંઠ કહે એને. હા કે હા હા ગાંઠ એવી હોય તો કે હમ ફરી તમારે કાપવી જ પડે દોરી, એ ઉકેલાય હમ નહીં. ઉકેલાય નહીં. બીજી ગાંઠ હોય ને તો તમે સાચવીને એને ખોલી શકો, પણ ખોલી ઘોડા શકાય. ગાંઠ હોય ને તો એટલે કાપવી પડે. હમ એ દોરો હા તોડવો પડે ને ફરી ગાંઠ પાડવી પડે ત્યાં આગળ. હાજી એટલે હા કે ઘોડા ગાંઠ ની વાત કરી, જે હમ ક્યારેય ગૂંચ ઉકલે જ નહીં. હા રમેશભાઈ છે તો પુણ્યશાળી છે, પણ છેલ્લા પાયાની વાત તમને કરીએ ના એ છતાંય નહીં હા એમાં નહીં, એનાથી નીચે ધર્મમાં અચ્છા પડેલી ગાંઠ. હા હા, ગાંઠો બે ગાંઠો જાતની. 2 જાતની, એક સંસારની ગાંઠ ને બીજી ધર્મની ગાંઠ. હમ સંસારની ગાંઠ ઉકલી જાય, હમ પણ ધર્મની પડેલી ગાંઠ તો દશા જ બેસાડી દે છે. હા વધારેમાં વધારે ગૂંચો પાડતા હોય હમ તો તે ક્ષત્રિયો, તે પાછા સવળા વળ્યા હોય તે પાછા એવું જ કામ કાઢી નાખે.
સાચી વાત એટલે છે. કે આ જે વાત કરી ને હમ દશા બેસાડી દે, એટલે કે હા. દશા બેસાડી દે એટલે શું, તો કે આપણને જે મનુષ્ય જન્મ મળેલો છે ને એ મનુષ્ય જન્મમાંથી ક્યાં નીચે ઉતારી દે ને હા એ ખબર ના પડવા દે, એ ખબર. દશા એની વાત કરી એમ. હા એ દશા આ બેસાડી. ધર્મ સ્થાને કે એ સ્થાને જે હમ. વિરાધનાઓ થાય ને જે ગૂંચો પડે ને તો કે હા. એમાં દશા એટલી નીચે બેસી જાય તો કે મનુષ્ય જન્મ પણ ખોઈ નાખે. ઓહો હો હો હો. હમ. એટલે આખી આ જે એટલે આપણને દાદા ભગવાને નિષ્પક્ષપાતી ત્રિમંત્ર આપ્યું. હા એટલે કે કોઈ પણ પક્ષ વાળો સંપ્રદાય કશું જ નહીં, જે ભગવાને ગુણોની ભજના કરવાની કીધી એ ગુણોની ભજના કરાવડે. જે ઋષભદેવ ભગવાને મૂકેલો હતો મંત્ર એ દાદા ભગવાને ભેગો કરી અને કૃપા મહાત્મા ઉપર કરી, જગત ઉપર કૃપા કરી અને ભેગો કરીને આજે નિષ્પક્ષપાતી મંત્ર આપ્યો. એટલે આખું એની આગળ શું લખ્યું? નિષ્પક્ષપાતી ત્રિમંત્ર વિઘ્ન. દાદા ભગવાન હમ ત્રિમંત્ર સંસાર વિઘ્ન નિવારક ત્રિમંત્ર. સંસાર વિઘ્ન નિવારક ત્રિમંત્ર. એટલે કે આ બધા સંસારની અંદર જે વિઘ્નો આવેલા છે આ વિરાધનાઓના જ છે. હા જી. જાણતા અજાણતા કે એવી વિરાધનાઓ થયેલી છે એના લીધે આ આખું અંતરાયો આવે છે, વિઘ્નો આવે છે. હાજી. ક્યાંક નાની મોટી વિરાધના કરી હોય, અશાત ના કરી હોય, એના અંતરાય પડી જાય છે. એટલે કે ધર્મ સ્થાને તો બહુ સાચવીને રહેવાનું. બહુ જ ખરેખર સાચી વાત છે. ખરેખર સાચી વાત છે. એક્ઝેક્ટ સમજાયું. સરસ સમજણ પાડી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Mahatma, time for one question or two. ચલો શીતલ ના આવી ગયો. શીતલ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. મારે ક્વિક ક્વેશ્ચન છે. આરતી વિશે સમજવું હતું. એનું મહત્વ શું, એના ફાયદા શું, અને એવું પણ કહેલું કે દરરોજે એક સેમ ટાઈમે થાય તો સારું, તો એનું એ પણ સમજાવો. આપણે એનું સમજવું હોય તો આરતી એટલે શું, તો કે આરતી કોની ઉતરે, તો કે જે પૂર્ણ પુરુષ થયેલા હોય એ લોકોની આરતી ઉતરે. હવે એમની આરતી ઉતારો એટલે એમનું નિધિ ધ્યાસન થાય અને એમના જેવા આપણે થતા જઈએ. બરાબર. એટલે મૂળ આરતીનું મહત્વ આ છે કે આપણે દાદા ભગવાનની આરતી ઉતારીએ એટલે દાદા ભગવાનનું નિધિ ધ્યાસન આપણી અંદર રહ્યા રાખે અને દાદા ભગવાન જેવા આપણે થતા જઈએ. બરાબર. સિમંદર સ્વામીની આરતી ઉતારીએ તો કે સિમંદર સ્વામીનું અંદર નિધિ ધ્યાસન રહે અને એમના જેવા આપણે થતા જ. બરાબર. એટલે આરતી પૂર્ણ પુરુષોની ઉતારવાની કીધી હતી દાદા ભગવાન, કે જેની અંદરથી ક્રોધ માન માયા લોભ ભિખારીપણું જતું રહ્યું હોય, તો કે જેની અંદરથી ભિખારીપણું તમામ પ્રકારનું ગયેલું હોય તો કે એમની આરતી ઉતારવાથી આપણને ફાયદો થાય. બરાબર. વ્યવહારની અંદર વ્યવહારના લોકોની આરતી ઉતારીએ, જે ઉતારે છે તો કે એને એ રીતનો ફાયદો થાય, તો કે સંસારનો ફાયદો થાય એને. અને જયારે પૂર્ણ પુરુષની આરતી ઉતારીએ તો આપણે પૂર્ણ થતા જઈએ, તો કે આપણું જે લક્ષ્ય છે પૂર્ણ થવાનું તે તરફ આપણે જતા છીએ. બરાબર. અને આરતી દાદા ભગવાન સામાન્ય રીતે કહેતા હતા કે સવારે અને સાંજે 2 ટાઈમ ઘરમાં થાય તો આ ઘરનું આખું વાતાવરણ બદલાઈ જાય, કે ઘરની અંદર જે ક્લેશ હોય કે બીજી કંઈ પણ હોય તો તે બધું જતું જાય. કારણ કે આખું દેવોની હાજરી થાય, આરતી હોય, પૂર્ણ પુરુષની આરતી થતી હોય ત્યાં દેવોની હાજરી થાય. એટલે કે એક સમયે થાય તો એના લીધે શું થાય, તો કે આપણી અંદરની જે અંતઃકરણ જે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર છે તો એ પણ એ વખતે હાજર રહે ત્યાં આગળ. કારણ કે સમય એ રીતનો સમયની ઉપયોગિતા અને સમયનું વાતાવરણ જે અંદર થાય તો આપણે પોતાની અંદરની ઇન્ટરનલી
અંદર પ્રગતિ બહુ સારી થાય. હા અને 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 એક ટાઈમ નક્કી કરેલો હોય કે ટાઈમે કરીએ એટલે આપણી આડી અવળી જે વખત સમયની અંદરની અંતસ્કરણમાં મન બુદ્ધિનું કંઈ પણ ચાલતું હોય કે ચિત્તનું કંઈ પણ ચાલતું હોય તો આપણે પેલું ટાઈમ લાઈન બાઉન્ડિંગ કરેલી હોય ને એટલે એ ટાઈમે ત્યાં આગળ હાજર થઈ જાય. બરાબર એટલું એવું જ છે એટલું જ છે બરાબર બરાબર. એટલે પૂર્ણ પુરુષોની આરતી કરીએ જેમના ક્રોધમાન માયા લોભ ગયા છે ને ભિખારી પણ ગયું છે એટલે એ આપણામાં પણ પછી આવે આપણા ક્રોધમાન માયા લોભ જાય ભિખારી હા પણ જાય. એ વિજ્ઞાન છે એટલું સાયન્સ છે. હા એટલે આખું આરતી જે છે એ વિજ્ઞાન છે. હા આપણે હિન્દુસ્તાનની અંદર જે પણ ક્રિયાઓ કે જે પણ કઈ છે ને તેની પાછળ સાયન્સ છે. વિધાઉટ સાયન્સ કશું છે નહીં પણ એ સાયન્સ જતું રહ્યું છે અત્યારે અને ક્રિયા રહી ગઈ છે. હા એટલે જ મેં તમને પૂછ્યું કે સમજીને કરીએ આરતી એનું સાયન્સ એની પાછળનું સમજીને. બીજું શું તો કે આરતી કરીએ ત્યારે દીવો પ્રગટાઈએ છે આપ. એટલે કે હા ભગવાન આપની અંદર પૂર્ણ પ્રગટ થઈ ગયેલા છો તો અમારો પણ દીવો પ્રગટે અને અમે પણ પૂર્ણ થઈએ. બરાબર બરાબર. એટલે આ એ જે દશા છે એ દશા પ્રમાણે આરતીનું મહત્વ એ રીતે થાય છે કે જેને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત નથી થઈ એને એ રીતનું છે, આપણે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે તો આપણી માટે એ રીતનું છે એનું ફળ. જેને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત નથી થઈ એને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવા માટેનું છે અને આપણને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે તો આપણે પૂર્ણ થવા માટેનું છે. પૂર્ણ થવા માટે બરાબર બરાબર સરસ. હા સમજાયું. હા અને એકચ્યુઅલી તો આ દીવો આપણે કોઈક વાર દીવો ના કરીએ ને ભાવ બેસીને આમ ગાઈ લઈએ તો એ પણ ચાલે કે દીવો કરવો જોઈએ? જો હા અનુકૂળતા હોય તો દીવો પ્રગટાઈને કરવાની અને સમય સંજોગની અનુકૂળતા ના હોય તો ભાવ આરતી પણ કરાય. પણ એ ચૂકવા જેવી નથી કહેવાનો મતલબ કે અત્યારે દીવો પ્રગટાઈને અનુકૂળતા નથી. આપણે સપોઝ ટ્રેનમાં ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છે કે ફ્લાઇટમાં ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છે કે ગાડીમાં ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છે અને આપણો ટાઈમ થયો છે કે એવું કોઈ પણ સંજોગ એવો છે તો કે ત્યારે આ બધું સગવડ ના મળે આપણને કે દીવો કરીને આપણે તો ભાવ આરતી થાય. અને ઘરમાં આવીએ તો બધી સગવડતા આપણી જોડે છે, બધી અનુકૂળતા છે આપણી જોડે તો દીવો પ્રગટાઈને થાય તો શું આપણી ચિત્તની હાજરી સારી રીતે રહી છે. બરાબર બરાબર એટલે બની શકે તો દીવો પ્રગટાવવાનો. હા ત્યારે મન વાણી અને કાયા ત્રણેય એક થાય છે. હા ત્રણેય એક થાય છે બહુ મોટું કહેવાય. બરાબર હા બરાબર. એ ત્રણેય એક થાય છે અને ત્રણેયની એકાત્મતા યોગ સાથે આરતી થાય છે. એટલે આનું તો જેટલું આપણે સમજીએ ને એટલું ઓછું છે આની પાછળ સાયન્સ. ઓહો આરતીનું એટલું બધું મહત્વ છે. બહુ મહત્વ છે. એટલે આપણે હિન્દુસ્તાનમાં મંદિર છે, મૂર્તિ છે, આરતી છે, એ બધી જે ક્રિયા છે ને બધાની બહુ મોટી પાછળ સાયન્સ છે. એક એક વસ્તુની પાછળ બહુ મોટું સાયન્સ છે. બરાબર. એટલે મોટા પુરુષો શું છે કે પેલું અંદર નાખી દે એવું બીજ એટલે પછી એ ઉગ્યા રાખે, ફળ આપ્યા રાખે. બરાબર બરાબર સરસ. એટલે આપણે સામાન્ય શું કે આરતીનું ફળ શું તો કે વીરતી એટલે કે એના જેવા થતા જઈએ આપણે. વીરતી એટલે એના જેવા થતા જઈએ. બરાબર સમજાયું. સરસ થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. We still have time. Yeah, with nobody, no question. You can ask question to Santosh. Oh, આવી ગયો let. Okay. કંચનભાઈ. સચ્ચિદાનંદ સંતોષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ.
એક આપતર સૂત્ર છે હમ. પ્રકારની આપણી બ્લુ બુક માંથી 38-23 નંબરનું સૂત્ર છે 3823 create 38-23 ઓકે પેજ નંબર ખબર હોય તો બોલો ને પેજ નંબર ખબર છે હોય તો એટલે મને ઈઝી પડે બીજું કઈ નહીં ધેટ્સ ફાઇન નહીં ઓકે બોલો નંબર 551 551 ઓકે સૂત્ર છે કે આત્માનું અસ્તિત્વ એ થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી, આત્માનું વસ્તુત્વ એ થિયરી ઓફ રિયાલિટી અને આત્માનું પૂર્ણત્વ એ થિયરી ઓફ એબ્સોલ્યુટિઝમ. અમે થિયરમ ઓફ એબ્સોલ્યુટિઝમ. હવે આજે આત્માના અસ્તિત્વની વાત કરી એટલે દરેક જીવને જે હોય જ છે કે હું છું, અને થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી એટલે આત્માનું વસ્તુત્વ રિલેટિવિટીનું એટલે કે હું શું છું એ ખબર પડે, અને આત્માનું પૂર્ણત્વ એટલે પરમાત્મા પદ. એટલે આ જીવાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા એટલે આ દર્શાની જ વાત કરી છે ને અહીંયા એને. હા, એ દર્શનની વાત છે. તો પછી આ એટલે આત્માનું જે પૂર્ણત્વ છે પરમાત્મા પદ એને થિયરી ઓફ એબ્સોલ્યુટિઝમ કે છે એ જરા સમજવું તું. અને થિયરમ ઓફ કે અમે થિયરમ ઓફ એબ્સોલ્યુટિઝમ માં છીએ તો એ જરા સમજવું તું. એટલે આમાં જે આપણે વાત કરી ને તો કે એક અસ્તિત્વ છે એટલે કે હું કંઈક છું એનું દરેક જીવને ભાન છે, પણ શું છું એ ખબર નથી. જ્યારે એ ખબર પડે કે હું શું છું એટલે વસ્તુની એને ભાન થયું, વસ્તુનું ભાન થયું કે હું આત્મા છું. અને જ્યારે એની ઉપરથી સંપૂર્ણ આવરણ થઈ જાય, પ્રગટ થઈ જાય એટલે પોતે પરમાત્મા થઈ જાય. બરાબર. એટલે એ જે આખી વાત જે છે તો કે પૂર્ણત્વ એ થિયરી ઓફ એબ્સોલ્યુટિઝમ છે. એટલે કે એની આગળ હવે બીજું કોઈ જાણવાનું રહે નહીં. અને અમે થિયરમ ઓફ એબ્સોલ્યુટિઝમ છીએ. એટલે કે અમે એ દશા ઉપર બેઠા છીએ કે અમે લોકોને એટલે કે જીવોને એ પમાડી શકીએ એમ છે. એટલે કે અમે આ બધા પ્રયોગ કરીને થિયરમમાં બેઠેલા છે. એટલે અમે પૂર્ણ થઈને બેઠેલા છે. એટલે કે અમે પમાડી શકીએ. બરાબર. એટલે આખી વાત જે છે ને આખી દશાની વાત જ છે આખી. બરાબર. એટલે બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા એ આખી આ દશાની વાત મૂકેલી છે દાદા ભગવાન. બરાબર બરાબર. એટલે આને આટલું ખાલી આપણને સમજાય ને તો કે આપણને શું પ્રાપ્ત થયું છે એના ઉપરથી આપણને અહો થાય દાદા ભગવાન માટે. કારણ કે આપણે અત્યારે વસ્તુત્વમાં છીએ આપણે અને પૂર્ણત્વ તરફ જઈ રહ્યા છે. એટલે જેમ પૂર્ણત્વ થતું જશે એમ એક્ઝેક્ટ આપણને શું પ્રાપ્ત થયું છે એ આપણને સમજાતું જશે. અને જેમ એ સમજાતું જશે એમ દાદા ભગવાન આપણને એક્ઝેક્ટ ઓળખાતા જશે. કે દાદા ભગવાન જે કહે છે કે થિયરમ ઓફ એબ્સોલ્યુટિઝમમાં છીએ એ એક્ઝેક્ટ આપણને સમજાતા જશે. બરાબર.
આપણે શબ્દથી સમજવા જઈશું તો શબ્દની લિમિટેશન આવશે, પણ જેમ જેમ પૂર્ણત્વ તરફ આગળ વધીશું ને એમ એમ આપણને અનુભવ થતો જશે કે જો મને આટલો આનંદ છે, મને આટલું સરસ દશા વર્તાઈ રહી છે, તો દાદા ભગવાન કેવી દશામાં હશે. બરાબર છે. એટલે કે એ દશાનું અંગુલી નિર્દેશ અંદર આપણને થયા રાખશે, અહો અહો થશે કે આવા દાદા ભગવાન મને ભેગા થયા, આવા દાદા ભગવાન મને મળ્યા. એટલે આખી વાત આ દશાની વાત મૂકેલી છે દાદા ભગવાન. અને એ દશા તરફ આપણે બધા મહાત્માઓ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. બરાબર છે. બરાબર કંચનભાઈ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતાબેન. અનમિત કયો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારે પ્રશ્ન એવો છે કે મેં સત્સંગમાં સાંભળ્યું હતું કે સરપ્લસ ટાઈમ એટલે આમ સત્સંગ તો સરખી રીતના વ્યવસ્થિત રીતના સાંભળ્યું ને એમાં થોડું આમ સમજાઈ પડી, પણ છતાંય હજી મને આગળ થોડું સાંભળવું છે, સમજવું છે કે માનો મારી પ્રકૃતિ એવી છે આળસુ, બહુ જ આળસુ. સુતા સુતા સત્સંગ સાંભળી લેવું, સુતા સુતા ચરણ વિધિ કરી લેવી, આવું બધું મુકાઈ જાય છે ક્યારેક ક્યારેક. તો ખરેખર આ જે સરપ્લસ ટાઈમ નું કે છે ત્યારે તો એમ થાય છે કે આમાં ઘણો બધો વેડફાઈ જાય છે અમારા જેવાને. તો માનો કે રાત્રે ઘણીવાર નિંદર ના આવી હોય અને પછી ખોટા ઘણીવાર પ્રતિક્રમણ અને કઈક અમુક ફાઇલો ઉપર સ્લો થઈ જતું હોય, પછી મૂકી દેવાય. આમ કે જાણે સત્સંગ ક્યારેક ક્યારેક બહુ સાંભળવાની એક જિજ્ઞાસા થાય તો સાંભળી લઈએ, કોઈ સત્સંગ મૂકીને સાંભળી લઈએ, પછી નીંદર આવી જતી હોય તો સુઈ જઈએ. તો આ બધી વસ્તુની પાછળ આ મને અત્યારે વધારે ઉપયોગી થાય એવું છે. સરપ્લસ ટાઈમ શું એટલે કેવું હોવું જોઈએ, ઉપયોગ કેવી રીતે રાખવો, કેવું હોવું જોઈએ કે શું હોવું જોઈએ, પ્લીઝ. જો શાંતાબેન, કેવું છે કે બધી ક્રિયા આપણને કોઈ આપેલી નથી. પહેલી વસ્તુ, આપણને દરેક વસ્તુ સમજવાની છે. એટલે આપણને જે આ ચરણ વિધિ છે કે એ સત્સાધન છે, તો કે શેની માટે છે? તો કે મન વચન કાયાને એક કરે છે એ. કારણ કે આપણે ચિત્ત અંતસ્કરણની હાજરીમાં, ચિત્તની હાજરીમાં બોલીએ એટલે આખું અંતસ્કરણ હાજર થયું, વાણીથી બોલીએ એટલે વાણી વપરાઈ, અને આપણે મુદ્રામાં બેસીએ એટલે શરીર વપરાય. તો કે મન વચન કાયાની એકતાનો યોગ થાય છે, અને એકતાના યોગ સાથે એ ભાવ સાથે બોલાઈ રહ્યું છે. એની અંદર આપણે બેસીને કેવી રીતે ફાઇલ નંબર 1 વિધિ કરી રહી છે, તો કે આખી એક ઉપયોગની ગોઠવણી થાય છે. અને એ ઉપયોગ આપણે ચૂકીએ છીએ અને ક્યાંક ચિત્ત જાય છે કે કંઈક અંદર વિચારો ફૂટે છે, તો તરત આપણને એ દેખાય છે કે આ ચિત્ત આ જગ્યાએ ગયું, અહીંયા આ વિચાર ફૂટ્યા. એટલે કે એક આપણે ઉપયોગ મન વચન કાયાની એકાત્મ યોગની અંદર આપણે બેસીને જ્યારે આ વિધિ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ ત્યારે એ ઉપયોગની ગોઠવણી હોય છે. એટલે એ ઉપયોગની ગોઠવણીની અંદર આપણે ક્યાં ચૂકીએ છીએ એ પણ આપણને ખબર પડે. એટલે કે ઉપયોગ ઉપર ઉપયોગ સાથેની આપણી જાગૃતિ વર્તે છે. એટલે કે એ આવી રીતે થાય તો ઉત્તમ છે, કારણ કે આપણને જ ફાયદાકારક છે. બીજું તો કે આપણો સમય, ફાજલ સમય કોને કહેવાય? તો કે જે સામે ક્લેમ કરવા વાળી ફાઇલ કોઈ આવી નથી, એ બધો આપણો સમય કહેવાય. દાદા ભગવાને શું કીધું? સામે કોઈ ક્લેમ વાળી ફાઇલ ઉભી નથી ને, ક્લેમ વાળી ફાઇલ ઉભી હોય તો પહેલા એનો
નિકાલ કરો. એને નથી તો કે હવે આપણો સમય છે, આપણી અંદર આપણી આરાધના કરો. હવે એ આરાધના આપણે કેવી છે તો કે આપણો અંતસ્કરણ જે લઈને આયેલા છે, તો કે એ કેવું લઈને આયેલા છે તો કે ભૌતિક સુખોની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ વાળું લઈને આયેલા છે. એટલે એને મનોરંજન જલ્દી ગમશે, પણ આત્મરંજન તરફ વાળવા માટે એને વારે ઘડીએ સમજાવવું પડશે. મનોરંજન માટે સમજાવવું ના પડે. હવે હા હવે એવું વચ્ચે થોડું બોલી દઉં. આમ તો મનોરંજન કે ટેલી કે જોવાનું પહેલેથી આદત ઓછી છે. સત્સંગ ક્રિયાકાંડ ક્રમિક માર્ગમાં ભજન કીર્તન ને આમ બીજું કઈ ક્રિયાકાંડ નહીં કે ઓલો આપણે પૂજા ને ભગવાનને નવડાવવું ઈ નથી પ્રકૃતિમાં. અને બીજું શું કે સેવાનું થોડો ભાવ ખરો પહેલેથી ક્રમિક માર્ગથી. હવે આ અક્રમ માર્ગમાં આમ ઘણું ખરું બહુ આમ સમજણ પડે, ફોલ પડે કે એ બધું ક્રમિક હતું, ઈ ઓકે હતું, પણ હવે આ જે વસ્તુ મળી છે તો આને આપણે અંદરથી લેવાનું છે. તો અંદરથી જે લેવાય છે એમાં આજે મારો આજનો પ્રશ્ન કે આળસ વાળી પ્રકૃતિ, અને બીજું તો કે ઈ મનોરંજન વાળું કે એવું ઈચ્છા નથી, એ નથી ગમતું. ઘણું ખરું ઘણું કુદરતી રીતે નથી મળી, ઓલું શું કે ઈ પ્રકૃતિમાં નથી ફિટ થયું ને ઓકે છે, સારું. પણ જે વસ્તુ અત્યારે મને ખબર પડે કે ઓકે આ સત્સંગ સાંભળવું ગમ્યું, દાદાની વાણી એક એક શબ્દ એટલે જે કુદરતી રીતે મળતું આવે, રેગ્યુલર નથી કોઈ વાણી વંચાતી કે વાંચવાનું તો બિલકુલ ગયું છે, આંખને આવી ગયું પ્રોબ્લેમ. તો હવે એ વસ્તુ પકડાય તો છે, બહુ ક્લિક થાય છે. એક વાતમાં એટલું બધું સમજાઈ જાય કે ઓહો થઈ જાય, પછી પાછું ભૂલાઈ જાય, કારણ કે એ પછી રહેતું નથી. મને એમ થાય અંદરથી કે કેમ નથી રહેતું, એનું કારણ આળસ પ્રકૃતિ. એમાં વધારે ને વધારે અંદર જે આ જે સરપ્લસ ટાઈમ છે એ વસ્તુ ગોઠવવી જોઈએ, એવું મને અંદરથી થયું. હા, એટલે કેવું છે કે આળસ છે ને એ પ્રકૃતિનો ગુણ છે. એટલે પ્રકૃતિ જેમ નવરી પડે ને એટલે કાં તો જે ઘરેડ પડેલી હોય ને એ બાજુ વળી જાય, પણ એ વળે છે ને આધારે તો કે એને એવું જોઈએ છે એટલે વળે છે, તો કે ના, તો કે મન અંદર એ રીતનું સેટ થઈ ગયેલું છે. અંતસ્કરણ આખું એ રીતનું સેટ થઈ ગયેલું છે. એટલે કીધું કે અત્યારનું આપણે જે અંતસ્કરણ છે એ ગયા જન્મના સંસ્કારનું બનેલું છે. એટલે એને જે રીતની અનુકૂળતા ને જે રીતનું હતું ને એ પ્રમાણે પ્રકૃતિ વર્ક કરે છે. ઓકે. તો એની સામે શું હોય તો કે હવે આપણને આ જે અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તો એના આધારે આપણને આપણી પ્રકૃતિની ઓળખાણ પડે છે. તો કે જો આ સમય મને મળ્યો ને, બધું કામ પતી ગયું, જમવાનું પતી ગયું, આ પતી ગયું, બધી ફાઇલો અત્યારે વિઝિબલ બધી ફાઇલો પતી ગઈ. અને હવે શું રહ્યું તો કે અનવિઝિબલ. તો કે અનવિઝિબલ શું તો કે ફાઇલ નંબર 1 જે પોતાને જ દેખાય, બીજાને ના દેખાય. એટલે હવે એની જો ડીલિંગ ચાલુ કરવા. એટલે દાદા ભગવાન બહુ સુંદર પ્રયોગ આલતા. તો કે આપણે આખો દિવસનો આપણી ગોઠવણી શું હોય તો કે અંદર આપણે મન એવું લઈને આવેલા નથી કે એક જ વસ્તુ આપણે આપીશું તો આખો દિવસ ચાલ્યા રાખશે. એટલે એને ગોઠવણી આપવી પડે. કલાક પદો સાંભળે, કલાક અસીમ જયકારો બોલે, પછી થોડોક બહાર બધું જે પણ ક્રિયા હોય કે જે કંઈ પણ વર્ક હોય, જે પણ ફાઇલો હોય તે પતાવીને પાછું
ગોઠવણી કરવા બેસે તો કે વાંચે, કાં તો સાંભળે દાદાની વાણી, કાં તો સત્સંગ સાંભળે, કાં તો વિધિ કરે, કાં તો આરતી કરે. તો કે આવી રીતે એ સ્પોન્ટેનિયસ વસ્તુ છે કે અત્યારે મન આ બાજુ માંગી રહ્યું છે ને, તો કે એની જોડે કાઉન્ટર મૂકો કે હા ભાઈ તને અત્યારે આવું છે, તને થોડી વાર આરામ કરવો છે, થોડી વાર બહાર જવું, તો કે આ તને લઈ જાઉં, પણ પહેલા આટલું વર્ક પતાવી દે, આટલું મારું સાંભળી લે, આ તું પતાવી દે, પછી તને ત્યાં લઈ જાઉં. એટલે બાર્ગેનિંગ કરતા 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 એની જોડે એવી રીતે કાઉન્ટર પુલી કરતા એવી રીતે સેટ કરવાનું તો કે પછી ઉપયોગની ગોઠવણીમાં આવતું જાય. એટલે આખી આ જે આળસવાળી જે પ્રકૃતિ જે છે એ આવી રીતના તૂટશે. એ અંદરથી અંતસ્કરણને એટલે કે ફાઇલ નંબર 1 જોડે વાતો કરી 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 અને ત્યાં જ્ઞાન ફિટ કરતા કરતા એ તૂટશે. એમને એમ તૂટે એવી નથી. આપણે એક સામાન્ય જોઈએ ને, આ ફાઇલ તમને છે નહીં, બાકી આમ જો બીજાને કહીએ ને તો કે રાતના 10 વાગે કે 11 વાગે 12 વાગે ઘરે આવ્યા હોય ને અને ટીવી ચાલુ કરે ને, અને ટીવી ચાલુ કરે ને ગમતું પિક્ચર આવે ને તો 3 કલાક કાઢી નાખે. એટલે ફાઇલ એવી છે કે એ નથી ફાઇલ, પણ સામે આમ પ્રત્યક્ષ ફાઇલ છે કે 2 નંબરની ફાઇલ છે. એ એજ ના હિસાબે કે કઈ બીમાર હોય કે કઈ કે જાગતા હોય કે તો ટેલી ઓન સતત હોય. તો હવે ઓલું અમારું બેયનું છે ને, બંનેનું આમ ઊંધું દિશા છે. એક ઉત્તરમાં તો એક દક્ષિણમાં જાય છે. તો હવે ઈ દિશા તો છે એ જ છે ને એમ જ, પણ હવે એમાં એડજસ્ટ થતું રહેવાનું, ગોઠવ કરું છું કે ચાલતું રહેશે. એ રીતે પણ થોડુંક દાદામાં વધારે વળાંક લીધો. તો એ વસ્તુ ખરી કે જે રીતે ફાઇલ એવી હોય તો ટેલી ખોલીને બેસી જાય કે આવું કઈક મનગમતું રાખી દઈએ. તો એ નથી, પણ આ છે સામે ફાઇલ 2 છે. તો 2 ફાઇલ નો આખું કહું ને કે એક ઉત્તર ને સામે વિરોધ દિશામાં જ છે બંને. તો એ ફાઇલ ને સામે થોડુંક એડજસ્ટમેન્ટ લેવામાં હજી આમ લેવામાં થોડુંક અઘરું તો પડે જ, પણ તોય છતાંય આવી વસ્તુ તો મને એમાં વધારે હેલ્પફુલ થઈશ કે આ પ્રશ્ન નહોતા થતા, સાંભળવાનું નહોતું થતું, તો એ અંતરાય હતા. તો અંતરાય તૂટ્યા શાંતિના. હવે એ અંતરાય તૂટ્યા છે એ બધું આ સમજાય છે. તો આળસ ઈ પ્રકૃતિ છે એ તો ખરી, પણ એને હવે હું શું કરી શકું? તમે કહો છો એમાં સંતોષાને ટાઈમ થઈ ગયો છે સામાયિકનો, રેપ કરીએ પછી પાછા આવજો કાલે ડિટેલમાં આપણે વાત કરીએ. ભલે. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાને રેપ કરી લો 1 મિનિટમાં, એમનો સમાધાન કરી. હા, એટલે આ જે ગોઠવણીની વાત કરી ને, એ પ્રકૃતિ જોડે અંદર વાત કરતા કરતા જ આળસ તૂટશે. આળસ તોડવાનું મોટું માધ્યમ એ જ છે કે અંદર આપણે પ્રકૃતિ જોડે વાત જેમ જેમ કરતા જઈશું ને એમ પ્રકૃતિ, આળસ વાળી પ્રકૃતિ તૂટતી જશે. એટલે પ્રકૃતિની આ તમને એ જ વાત કરતો હતો કે પ્રકૃતિની એને પેલું ગમોણ પેલે એના જેવું નથી હોતું કે આમ જ જોઈએ. એની જોડે શક્તિ બધી પડી છે પ્રકૃતિની અંદર, પણ એને કેવી રીતના આપણે ઉપયોગ કરવી આપણે હાથમાં છે. અત્યાર સુધી અંતસ્કરણ પ્રમાણે ચાલતી હતી, હવે પ્રજ્ઞા પ્રમાણે ચલાવવાની. બસ આટલું છે. પ્રજ્ઞા પ્રમાણે જેમ જેમ ચાલતી જશે એમ આળસ તૂટતી જશે. બરાબર શાંતાબેન, આ એમને કહ્યું છેલ્લું તો જરા વિચાર કરજો અને કાલે પછી આપણે વધારે ડિસ્કશન કરીશું. બરાબર, તમને શું અનુભવ થયો કે ચેન્જ ઓફ માઇન્ડ થયું કે નહીં? બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ કાલે વહેલા આવજો, પ્રશ્નો માટે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. દીપકજી જય સચ્ચિદાનંદ. સામાયિકના પ્રયોગના હેતુ એ જ છે કે જે દાદાએ અક્રમ વિજ્ઞાન આપ્યું છે એની આપણે કેવી રીતે પ્રત્યક્ષતા કરી લઈએ, એટલે એનો સ્વાદ, એનો અનુભવ આપણને આવે. સાંભળ્યું પણ જ્યારે આપણે જીવતા જઈએ તો એનો લાભ મળે. આપણે નક્કી કર્યું એ પ્રમાણે પહેલા એમ વિચારેલું કે રોજ બીજા ટોપિક લઈએ, પણ વિચારતા એવું લાગ્યું
કે એક જ ટોપિકને આપણે આખા વીક માટે રાખીશું તો એની ઇફેક્ટ અને એની એક સમજૂતી આપણને બરાબર પાકા પાયે થઈ જાય. એટલે દિનચર્યાને જોવાનું જ આપણે આજે એ સમય કરીએ કે સવારે ઉઠતા હમણાં લગી શું કર્યું એને આપણે જોવાનું. વિડીયો ઉતારે ને એવી રીતે જોવાનું કે શું કર્યું. એટલે એનાથી એક આપણી જાગૃતિ વધશે અને આપણે પોતાને જ બહુ સારી રીતે બધી જ ક્રિયાઓમાં કોઈ બીજા આપણને જોતા હોય ને એવી રીતે આપણે પોતાને જોઈ શકીશું. અને એમાં જે આપણી ક્રિયાની ભૂલ છે, ખાસ કરીને આચરણની વ્યવહારની ભૂલો છે, એ આપણને પહેલા ખબર પડી જશે. બરાબર છે? તો આજે આપણે શરૂ કરીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષ આનંદજી મને ફોલો કરજો. હાજી. એક જ મિનિટ. ઓકે. હે દાદા ભગવાન. હે દાદા ભગવાન. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ. અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક આખા દિવસની દિનચર્યા જોવાની, આખા દિવસ દરમિયાનની દિનચર્યા જોવાની, સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હું મન વચન કાયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા ભાવ કર્મ દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મ આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ દાદા ભગવાનના સૂચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ધીમે ધીમે તૂટક તૂટક આગળ પાછળ દેખાયા કરશે. પછી એની મેરેજ એવી સરસ સ્ટ્રીમ ચાલશે ને કે છેક સવારથી હમણાં લગીનું દેખાશે. અને એમાં આપણી ભૂલો થતી હોય છે, એટલે એને પર આપણા પ્રતિક્રમણ થશે. પછી કોઈ પોતાનો અનુભવ શેર કરવો હોય તો કહી શકે છે. ક્વિક. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષ આનંદજી શ્રીમંત બોલાવજો, હું ફોલો કરીશ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सौवपावक्पणासनो. सौवपावक्पणासनो. मंगलाणं च संवेसीं. मंगलाणं च संवेसीं. परमं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. કાલે ગુરુવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી. મહાત્માઓની કીર્તન ભક્તિ છે કાલે. 7:30 પદ સત્સંગ ગુજરાતીમાં રહેશે. રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. બધાને જય કરવા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, સંતોષાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોટી કોટી નમસ્કાર. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.